అంధ విశ్వాసమే కొందరికి పరపియై రాజ్యమై శాంతిని కవరించే శ్వాస కాదు అది ఆహారము కాదు నీరు కాదు అది కూడు సామ్రాజ్యవాదపు భావజాలంలోన మతాజీల వారసులు నరహంతకులు సుమ. Actually, it's been a very traumatizing time for us, and especially after the 19th of July, I think most of us are unable to sleep properly, eat properly, because it was very sad to see two of our sisters. The FIR report says that there are 3 of them, but from the visuals, from the graphic videos that were sent, we can see 2 women and what was being done to them. Right? So, this visual, of course, the response has been. It's good that the response has been like this, but then there are many questions that comes to the mind when one sees this. A lot of questions, right? It's one question is that this narrative about women has been circulating for a long time. We have been writing about it. I myself have written about this atrocity that were committed on women on June 1, right? And these atrocities were done as early as the beginning of this ethnic conflict or ethnic program, as we call it. But so it already started we already had case of atrocities, sexual assault against women, starting from the 4th. Then there were cases on the 5th, there were cases on the 6th, there were cases on the 15th, and these were the only ones that were reported. So we might be having many more unregistered or unreported cases as well, right? So, and before I really make my thoughts speak on this, I'd just like to say or warn the audience that it's at this time it's difficult to speak like an academician, right? Because I think that will come later. But as of now, I would like to speak as a woman who's talking about the atrocity that is being committed to other women, right? I think that would be more fair because it's quite traumatizing to see those videos. And it's also a question of, the narrative has been out much earlier, but nobody has really thought about it, discussed about it, taken into account, despite the fact that this news about this or whatever has been done on these women has been circulated for a long time. So this viral, going back to the 2 women that we see in the video, if we go a bit back to the background or to the story behind it, these women belong to a village in Kangpokpi district, that is one of the districts in Manipur. What happened was on 4th of May, the turmoil actually started on the 3rd after a rally was done in Churachandpur, and on 4th, their village was attacked. And the village was attacked and the village was burned down. So after their village was burned down, they tried to run away to another neighboring village. But the perpetrators, I would call them perpetrators here, as per the FIR report, there were about 900 to 1,000 of mob following them. What they did was they caught up with them in the village that they were hiding. They took them and killed if you see the video, there are 2 women. One is the wife of the chief of the village, and the younger one is a 21-year-old woman. And
the father of this younger women had already been killed. He was bludgeoned to death in a paddy field, and the younger brother was also killed in the process of trying to defend the modesty of the women. There is a word of caution. Remove your glasses, keep them in cases. Remove your watches, keep them in frames. Because once Paul Robeson opens his mouth, there is every danger of his voice breaking your glasses. మానవత్వం అంత ఒకటే అని చెప్పాలి. రాజ్యాంగానికి 4 స్తంభాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ స్తంభాలు ఏమైనాయి? అమృత మహోత్సవం చేసుకుంటున్నారు కదా మరి 75 ఏళ్ళని. అసలు అమృతమైన అమృతమాది ఇక్కడ జస్టిస్ ఉందా? జస్టిస్ అంటే మరికొంత జరుగుతుందా? జెల్ఫ్ అని చెప్పుకుంటాం. జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ. జస్టిస్ ఉందా? ఈక్వాలిటీ ఉందా? లిబర్టీ ఉందా? ఫ్రాటర్నిటీ ఉందా? సోదరభావం ఉందా? సోదరభావం చంపుతారా? ఇక్కడ మనం సోదరభావం ప్రకటిస్తానికి వచ్చింది. ఇలా వాళ్ళు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రికి వీరేన్ సింగ్ ఏమన్నా బుద్ధి ఉన్నదా? పాపం ఢిల్లీ ఆమె స్వాతి మాలివాల్ పోయి నేను వస్తా అని చెప్పింది. వీరేన్ సింగ్ చెప్పింది నేను వస్తున్నా, ఢిల్లీ ఉమెన్స్ కమిషన్, ఢిల్లీ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, నేను వస్తాను. మణిపూర్ కంటే 4-5 ఏముంది, వందల రేపులు జరిగినాయి, రావద్దని చెప్పి ఆమె దిగింది, రాని అన్నారు, అయినా వస్తాను. మరి ఆమె రేఖా శర్మ ఏమైంది? నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఎందుకు పోదు అక్కడికి? ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా పోవాలి కదా. ఢిల్లీ కమిషనర్ పోయింది, నేషనల్ కమిషనర్ ఏమైంది? ఎందుకు పోదు రేఖా శర్మ? ఎందుకు శర్మాయిస్తున్నది ఆమె? ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నది? ఇది అడగాలి మనం. అందుకనే మిత్రులారా, దేశమంతా ఒకటే, భారతీయులందరూ ఒకటే. ఆ సినిమాల పాట ఉంది, నా హిందూ బనేగా, నా ముసల్మాన్ బనేగా, ఇన్సాన్కి ఔలాద్ హై ఇన్సాన్ బనేగా. ఇన్సాన్ కావాలి కదా, మానవత్వం లేదు కదా, మానవుడిగా మారాలి కదా. అట్లా మారడం చేసిన కోసం మనం హైదరాబాద్ అనేది అందరికీ ఆబాదు. ఇట్ ఈస్ హోమ్ ఫర్ ఆల్ ఇండియన్స్. ఎక్కడి నుంచి అని రండి, మనం ఆహ్వానం పలుకుదాం. అక్కడ మీరు అరాచకాలు జరుగుతుంటే, మీకు దాడులు జరుగుతుంటే, అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే, హత్యలు జరుగుతుంటే హైదరాబాద్ మీకు చేతులు చాపి ఆహ్వానిస్తున్నది. రండి, మా ఊరికి రండి, మేము మీకు ఆశ్రయం కల్పిస్తాం. మా బిడ్డలాగా చూసుకుంటాం, మా చెల్లెలాగా చూసుకుంటాం, మా సోదరులాగా చూసుకుంటాం అని చెప్పడం కోసం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ సమావేశంలో పెద్ద ఊళ్ళో ముఖ్యంగా అమానవీయంగా మానవత్వాన్ని రూపుమార్పేటటువంటి చర్యలు ఏవి జరుగుతున్నాయి వాటిని ఖండిస్తూ, మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ కాకూడదు, దానికి ఏ విధంగా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరులుగా మనం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తతో ఉండి ఆ భావనలను కేవలము మన వరకే కాకుండా తోటి పౌరులతో వాళ్లకు చైతన్యవంతము చేసి, మరి ఏ దుర్మార్గులైతే ఇంత ఇన్హ్యూమన్ యాక్ట్ పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా హృదయ మరియు మస్తిష్క మార్పు వచ్చేటట్టుగా అవుట్కమ్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ మణిపూర్ శాంతి స్థాపన సంఘీభ సన్మాన కమిటీ. సో మిత్రులారా, ముఖ్యంగా మణిపూర్కు డైరెక్ట్ సంబంధం ఉన్నటువంటి అకాడమిషియన్స్, ప్రొఫెసర్స్ ఈ సందర్భంలో మన మధ్యలో రావడం నిజానికి వారి ద్వారా మొత్తం మణిపూర్కే కాకుండా మొత్తం దేశానికి కూడా ఒక సంఘీభావం తెలిపే విధంగా ప్లాండ్ వేలో జరుగుతున్నటువంటి ఘటనలు. తను పురుషుడైతే భారతీయుడు, భారతావని మహిళ అయితే వాళ్లకు అంటే అవి చివరికి మళ్ళీ
క్లైమాక్స్ భారత మాత అని చెప్పుకుంటున్నాము. అలాంటి భారత మాతను మనం ఏ పరిస్థితికి ఈరోజు తీసుకొచ్చాము, అది క్లైమాక్స్ కంప్లీట్. కాబట్టి అసలు ఆ విషయాలు ఏవైతే, ఘటనలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో 70 దినాల వరకు, రోజుల వరకు ఇంటర్నెట్ రెఫరెన్సెస్ అనేకం ఉన్నాయి. కేవలం ఒక రెఫరెన్స్ ఇస్తాను. స్త్రీ గర్భవతిగా ఉన్నది అని సమాజానికి తెలిసే విధంగా అతను తన సొంత వాకిల్లో గోయి తీసేదంట. అంటే వాళ్ళు అడిగారు, ఏంటిది వాకిల్లో గోయి తీసుకున్నావు ఏంటిది, గుర్తు తీసుకున్నావు ఏంటిది అంటే, మా చెల్లో అక్కనో లేకుంటే తల్లో లేకుంటే భార్యనో గర్భవతిగా ఉన్నది. మరి పుట్టబోయేటటువంటి శిశువు ఒకవేళ ఆడ శిశువు అయితే సజీవంగా ఆమె నేను పాతి పెడతాను, దాని కొరకే తయారు చేసుకున్నాను. ఇక ఎంత అజ్ఞానం ఉన్నదో అర్థం చేసుకోండి. 1400 సంవత్సరాలకు 80 దినాలకు వస్తుంది. చీమ పుట్టినట్టే లేదే. మనము ఊరును ఎవరికే ఇచ్చేసి కాలబెట్టుకుంటే మేము పరదేశాల్లో ఉన్నాం. ఏదైతే ఇమీడియట్ మనం అటెండ్ చేయాలనో ఆ విషయానికి కేవలం 36 సెకండ్లే సమయం ఉంది. 36 సెకండ్లు 80 రోజుల్లో ఓన్లీ 36 సెకండ్స్ he could spare. That too, what for? Then he started comparing other states. రాజస్థాన్లో జరగడం లేదా, అక్కడ జరగడం అంటే కాంపిటీషన్ పెట్టినావు, నువ్వు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి కాంపిటీషన్ పెట్టినావా, చెప్పండి రా మీరని. అదే తెలుస్తుంది కదా మనకి నీ మనస్తత్వం ఏంటి. సో therefore at this juncture I am happy to be part of this program round table. So ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ తుర్కీలో క్రిస్టియానిటీ బలం ఎక్కువ ఉంది, హిందువులు తక్కువ ఉన్నారు. ఇక్కడ మైతీలలో హిందువులు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఈ మైతీలలో హిందూయిజాన్ని నింపింది ఒక బీజేపీ ప్రభుత్వం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ వచ్చినాకనే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వంలో మైతీలు బీజేపీ హిందుత్వాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని తుర్కులు ఈ విధంగా చేస్తున్న మనము చూస్తున్నాం. ఒక దేశంలో సరిహద్దు బార్డర్లో పనిచేసే సైనికుడి భార్యను విమర్శనం చెందిన మహిళ, ప్రధానమంత్రి కూడా ఉన్న ఈ గిరిజన మహిళలు కూడా స్త్రీలకు రక్షణ లేదంటే, స్త్రీలు కనీసం జీవించలేకపోతున్నారంటే దేశ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది, దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందాక నుంచి మనము కొంతమంది అక్కడ గనులు ఉన్నాయి, మైండ్స్ ఉన్నాయి అనే ఒక అంశం చెప్తున్నారు. కానీ అది కూడా ఒక అంశం ఉండొచ్చు. కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా తీసి నేను కూడా ఫేస్బుక్లో పెడతాను కాబట్టి మే 4 జరిగితే ఇంతవరకు 3 రోజులు పెడితే ఓన్లీ 36 సెకండ్స్ మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ టైం మిస్టేక్. ఈజ్ ఎ శాడిస్ట్. ఇది మెంటల్. చస్తుంటే ఆనందపడే ప్రధానమంత్రి, భారతదేశం చస్తున్నా కూడా ఆనందపడే ప్రధానమంత్రి. ఇది భారతదేశం కోసం, ఈ గవర్నమెంట్ ఇండియా కోసం లేదు. దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఇండియా టు స్పాయిల్, టు క్రష్ ఇండియా. ది గవర్నమెంట్ ఇస్ రన్నింగ్. క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం పెరుగుతుందనే భావన పెంచేసి హిందూ పోలరైజేషన్ కోసం వాళ్ళ ప్రభుత్వం కావాలి. మోడీ అలాంటి దే వాంట్ గవర్నమెంట్, దే షుడ్ వాంట్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు బతకడం కోసం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారనే భావంతో వాళ్ళ గవర్నమెంట్, తర్వాత అదాని అంబానీకి సేవ చేయడానికి అది వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఫాసిస్టు దమనకాండను అనేక రూపాలలో మన మీద ఉసుగొలుపుతా ఉన్నది. మైతీలు కుకీలు అనేటువంటి ఒక చర్చ జరుగుతూ ఉంది. దానితో ఉన్నది ఎవరు? బీరేన్ సింగ్ ఎవరు? మోదీ ఎవరు? వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? మొత్తం కూడా ఇలా ఆదివాసీ అనే ఒక జాతి ఈ భారతదేశంలో ఉండొద్దు, అక్కడ ఖనిజ సంపద మన చేతిలో ఉండాలి. ఇది వాళ్ళ ఎజెండా. ఈ ఎజెండాకు అనుగుణంగా వాళ్ళు ఇలా ఒక ఫాసిస్ట్ దమనకాండను ముందు తీసుకొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఏం చేస్తుంది ఈ మీడియా? మోదీ గోధి మీడియా. ఏదా గోధి మీడియా? ఆగ మీడియా. వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలోనే ఎక్కడో 5,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని నేను ఆపుతా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఎక్కడో జరిగితే మన ప్రధాని విశ్వగురు అని చెప్పేసి ఆ భద్రతా బృందం అంతా కూడా విశ్వగురు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. విశ్వగురు కాదు,
ఇలా మొత్తం ప్రపంచం అసహించుకుంటా ఉంది మోడీని, దుమ్మెత్తి పోస్తా ఉంది మోడీని. మహిళలు ప్రపంచంలో నుండి మహిళా లోకం మొత్తం కూడా ఏదైనా ఒక వీడియోని చూస్తే అరే ఇది ఏంటి అని మొత్తం చూడకముందే ఆ వీడియోని మనం వెనుకకు స్కిప్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అంత దారుణమైనటువంటి వీడియోలు ఇలా సర్చ్ చేయడం ఉన్నాయి. మహిళల తరఫున మాట్లాడడానికి 4 మహిళలు ఉన్నారు కదా, లేకపోవడం ఏంటి? నిజంగా ఈ నగ్న ఊరేగింపులు ఈరోజు కొత్త కాదు. బట్టలు కూడా తీసి బతుకమ్మలు ఆడించిన గడ్డ మీద ఉన్న వాళ్ళని కదా. ఈ రోజుకి ఏ ఆదివాసీల కోసం మాట్లాడుతున్నామో ఈ నిమిషాన కూడా సైన్యం ఆ ఆదివాసీల మీద దాడి చేస్తూ సామూహిక అత్యాచారాలు చేస్తున్న చోట నిలబడి ఉన్న వాళ్ళని కదా. ఇదంతా మహిళలుగా ఆకాశంలో సగం అంటున్న మన మహిళా మేధావులకు తెలియదా? మహిళలకు తెలియదా? మహిళా యాక్టివిస్టులకు తెలియదా? అయితే లోపం ఎప్పుడైనా ఒకవైపునే చూడకూడదు. మనం కూడా సమీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసము మనమంతా కూడా కృషి చేయాలి. ముఖ్యంగా అందులో ఆటి మహిళలపై జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలు, హత్యలను ఎందుకు ఆపలేకపోతుంది మహిళా సమాజం? ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రాజకీయ వ్యవస్థను రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. నా దేశంలో రాజకీయ వ్యవస్థ ఒక రకంగా ఉంది, కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులు మరో రకంగా ఉన్నాయి. దానిని మనం అధ్యయనం చేయకుండా మనం ఎంతకి సమస్యలు లేదా సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మన ఆలోచన అంతా వాటి చుట్టే తిరుగుతుంది తప్ప వాటికి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి అని చెప్పేసి ఆలోచించలేకపోతుంది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మేధావి లేదా మేధావులు కోచ్ లేదా యువత కానీ మానవతావాదులు కానీ. ఊళ్ళో జరుగుతున్న మారణ హోమాన్ని నిరసిస్తూ బాధిత మహిళలకు సంఘీభావంగా జరుగుతున్న ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన యాదగిరన్నకు, వివిధ సంస్థల పార్టీల నాయకులకు అందరికీ కూడా సామాజిక ఉద్యమాల ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మిత్రులారా, గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే మణిపూర్ అసెంబ్లీ స్థానాలు 60 ఉన్నాయి. అందులో ఈ మేటీస్కు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు 40 మంది ఉన్నారు. కుకీ నాగా తెగలకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఈ అసమానతనే ఆ స్థానిక ప్రజలకు ఒక భయాందోళనను, అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా ఇది మేటీస్ యొక్క ప్రభుత్వంగానే భావిస్తున్నారు గత 4-6 నెలలుగా. మరి ఇన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ మారణ హోమాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎందుకు అడ్డుకోలేకపోయింది? ఒకవైపు వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలను పడగొట్టడానికి వీళ్ళకు సమయం ఉంది, కానీ తమ సొంత రాష్ట్రంలో ఆ ప్రభుత్వాన్ని, అక్కడ జరుగుతున్న మారణ హోమాన్ని ఎందుకు అరికట్టలేకపోయిందనే విషయాన్ని, ఆ కుట్రని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరొక వైపు మరి మణిపూర్కి సంబంధించి మనం తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఇదే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక 6 నెలల క్రితం జై భీమ్ అంటే కూడా అనని పరిస్థితిని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కొడంగల్, మహబూబ్ నగర్ లాంటి ప్రదేశంలో జై భీమ్ అని చెప్పి మాట్లాడితే మూకుముగా దాడులు చేసి వాళ్ళు కేసులు పెట్టి బెదిరించిన సందర్భాన్ని ఒక ఉపాధ్యాయుడు మల్లికార్జున గారు ఆయన పాఠశాలలో పుస్తకంలో ఉన్నది చెప్పినందుకే ఆయన పై దాడి చేసి క్షమాపణ చెప్పించి గుళ్ళోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనం తెలంగాణ పౌర సమాజం ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయామనే విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏది ఏమైనా మణిపూర్ బాధితులకు సంఘీభావంగా ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏదైనా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కుల అసమానత నిర్మూలన పోరాట సమితిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. Especially those targeted victims I'm talking about. It is not all the tribals are being targeted, but there are certain tribes which are being targeted, and then those victims, and then for the extensions of your support and then solidarity through your songs, and then I really feel happy when I hear the songs. And then there is a saying in our in our society also, there is a saying that songs are words are songs. And the same thing, like whatever the kind of the revolutionary songs which we hear today, sisters who are being emphasized, and then in various forms they are being totally targeted, and then people used to call it
ethnic cleansings, and not only that, with a kind of intent of a genocide. And then we can think of that it is a kind of a genocide which maybe some people may think that it is too big a term to use, but if we really know the gravity of the situation and the reality of what's happening over there, it is not lesser than that. That's what I like to say. And then the kind of situation in which we are in, it reminds me of the introductory paragraph of this, The Tale of Two Cities, written by Charles Dickens, which I'm not going to quote, but I'd like to say that this is a very difficult times, unique, and that we are very sure of what is going to happen, but we cannot believe it. That is the situation in which we are in. And then the kind of the patterns of how things are unfolding, we are very sure of what is going to happen. But we can't believe that. We don't want to believe it first. And then it is very predictable, but we don't want to predict it at all. It is very uncertain, but it is really certain. This is the kind of a situation in which we are caught in. And then, whom to trust when you cannot trust the state force? Whom to trust when the state government is complicit in the kind of violence in which we are supposed to be saved by the state and the state forces? And then when the people whom we trust are silent, what are we going to do with them? And then where do we have to turn to? There is no way, there is no place where we have to look to. And then I really feel at home here, and then being welcomed here and sharing, and though I come with all these papers, I realize that it is not required. I realize that it is not a lecture, it is about charcha. It is about discussion with my own brother and sister here who are ready to support, who have extended already their solidarity. And thank you for that one. I, on behalf of my own peoples who are back home, would like to extend our gratitude to each and every one of you who have expressed their solidarity in this form. And that there are much more things to do, and it is not likely going to be ended just like that. Last night itself also there was a shootout in the buffer zone. And then the place where I come from, as I belong to the district called Churachandpur, the southern district, which the name itself also was imposed. The king that never ruled that areas, and then that name was imposed in 1983 with an office order, mayor office order. And there was a lot of debate about that, not only that, protest about the name of the district itself. That is the kind of a situation in which the tribals are caught in Manipur. And then Pasim talks about sixth schedule. Sixth schedule has been demanded by the hill tribes, and then there are others hill tribes. They don't have to demand, it is just given to them by the Constituent Assembly by forming a subcommittee called bilateral committees and given to them, the tribal areas. But